प्यारे बच्चों, आज 12वीं जमात की किताब काव्य कीर्ति चों असी एक कविता करने जा रहे हैं। कविता का नाम है बिनफशा दा फुल। ਇਹ कविता भाई वीर सिंह जी द्वारा लिखी हुई है। भाई वीर सिंह जी ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡਸਵਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਡਸਵਰਥ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, जिन्ने नेचर के उपर जिन्ने कुदरत के उपर लिखिया है। तो भाई वीर सिंह की खासियत यह है कि कुदरत का मानवीकरण करते हैं, कुदरत विच वसे हुए कादर नूं देखते हैं। जिवें साडी गुरबाणी कहती है, बलिहारी कुदरत वसिया। बलिहार जाना मैं, सदके जाना उस परमात्मा दे जिहड़ा कुदरत विच वसिया होया। ते कुदरत की हर चीज़, चाहे वह वगदा होया झरना है, चाहे वह खिड़िया होया बनफशे का फुल है, वो भाई वीर सिंह नूं प्रेरित करदा। भाई वीर सिंह हर उस प्रकृतिक सौमे का मनुखीकरण करते हैं तो उन्हां राही एक अजिहा संदेश साडे सामने ज़ाहिर करते हैं जो सानू टुंबदा है, जो एक किस्म की असीं कह सकते हैं गुरबाणी की व्याख्या कर रहा हुंदा। हुण बनफशे का फुल है की है? बनफशे का फुल पहाड़ों विच उगन वाला एक हल्के नीले आसमानी रंग का फुल है। ये फुल जिहड़ा दुनिया की पहुँच तो परे है। हुण उस बनफशे के फुल के मूहों कुछ भाई वीर सिंह जी कहलवा रही हैं, अखवा रही हैं। वो की अखवाना चाह रहे हैं? हुण बनफशे का फुल कहता कि मैं लोगों तो दूर रहना चाहुंदा वां। हुण सवाल ये पैदा हुंदा कि अज दे दौर विच भी हर बंदा अपने आप नूं प्रगटाउणा चाहता। अज असीं विखावे की दुनिया विच जी रहे हैं। कोई अपने आप नूं लुकाउणा ते छुपाउणा नहीं चाहुंदा, सगों प्रगट करना चाहुंदा। हर बंदा चाहुंदा कि छेती तो छेती उहदा नां दुनिया तक हो जाए। लेकिन भाई वीर सिंह बिल्कुल अलग जी गल कर रहे हैं। तुहानूं इदां नहीं लगदा कि जदों असीं सूफी कलाम नूं पढ़दे हां, बाबा बुल्ले शाह का एक बहुत प्यारा बचन है, उन्होंने एक दोहा है, चल बुलिया चल उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। हुण बाबा बुल्ले शाह इस अपने सलोक विच एक गल कह रहे हैं, अपने आप नूं मुखातिब होके कह रहे हैं कि ए बुल्ले शाह चल असी उत्थे चलदे हां। चल बुलिया चल उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, जिथे सारे नेत्रहीन हों। हुण इत्थे नेत्रहीन तो की भाव है? नेत्रहीन तो भाव उन्हां अग्यानी लोकां तो है जिहड़े किसी ज्ञानवान मनुख की पहचान ना कर सकण। चल बुलिए चल बुलिया चल उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ना तो कोई साडी हस्ती की पहचान कर पाएगा तो ना ही सानू कोई मानता देवेगा। बुल्ले शाह एक सच्चे सूफी फकीर की दास्तां बयान कर रही हैं। एक जिहड़ा सच्चा फकीर है, वो रब नाल जुड़िया रहना चाहुंदा। वो नहीं चाहुंदा कि दुनिया के लोग ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲਲ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। भाई वीर सिंह जी के लफ्ज़ों में असीं देखते हैं। पहला मैं इस कविता का पाठ करदा वां कि इस कविता का उच्चारण किस ढंग नाल होएगा, फिर असीं इस कविता दीयां कुछ कुजड़ियां गल्लां वो आप जी नाल सांझियां करांगे। मेरी छिपी रहे गुलजार मैं नीवा उगया, कोई लगे ना नज़र टपार मैं पर्बत लुकिया। मैं लिया आकाशो रंग जो शोख ना वनदा, हाँ धुरों गरीबी मंग। मैं आया जगत ते मैं पिया अरश दी त्रेल, भला मैं किरण खा मेरे नाल चांदनी खेल। रात रल खेलीए मैं मस्त अपने हाल, मगन गंद अपनी हाँ दिन नूं भोरे नाल भी मिलणों संगदा। आ शौखी करके पौण जदों गल लगदी, मैं ना हिलावां धौण वाज ना कटदा। ओ फिर भी टुट्टा हाय विछोड़न वालिओ, मेरी भिन्नी ए खुशबोए
ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਛਿਪਦੀ, ਮੇਰੇ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਫਾਲੋਵਰਸ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਧਾਮ ਝਾਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੁੜਾਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੇਰੀ ਛਿਪੀ ਰਹੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਉਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ। ਗੁਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਛਿਪੀ ਰਹੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਉਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਉਗਿਆ। ਨੀਵਾਂ ਉਗਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੱਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਉਗਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਜੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਟਪਾਰ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਲੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ੋ ਰੰਗ ਜੋ ਸ਼ੋਖ ਨਾ ਵੰਨਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕਾ ਆਸਮਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਧੁਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਗਰੀਬੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ। ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਆਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਬਨਫਸ਼ੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗੁਣ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਕ ਨਾ ਸਕਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ, ਪਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਲਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਬਸਮ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੇਲ ਤੁਪਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੇਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਖੇਲ ਰਾਤ ਰਲ ਖੇਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਦਿਵਸ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨ ਉਗਮਦਾ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਸਤ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਗਦਾ, ਚੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਗਦਾ, ਤਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਸਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲ, ਮਗਨ ਗੰਧ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਗਨਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਜਨ ਮਾਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣੋਂ ਸੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੌਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਕਰੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਵਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੰਵਰਾ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭੰਵਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ। ਸੰਕੋਚੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੁਬ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਰ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਾਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾਪਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾਵਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭੰਵਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੋਖੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਿਲਾਵਾਂ ਧੋਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਝੂਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਚੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੋਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧੂ, ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ। ਇਹ ਭਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੁੰਬਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੰਬਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਈਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕਾਂਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 9ਵੀਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼, ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਬੇੜਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ 22 ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਧੂ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੇਖਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਰਾਰ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਬੜ ਵਾਏ ਦੌੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੱਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿਪਿਆ ਰਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਿਪਿਆ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹਾਏ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਤ। ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਂਤਰਿਕ ਤੁਕਾਂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਤਰਿਕ ਤੁਕਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਛਿਪੀ ਰਹੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਉੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਟਪਾਰ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਲੁਕਿਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਟਪਾਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ੋ ਰੰਗ ਜੋ ਸ਼ੋਖ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਂ ਧੁਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮੰਗ। ਮੈਂ ਪੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਪਲਾ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਖਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਖੇਲ ਰਾਤ ਰਲ ਖੇਲੀਏ ਤਰੇਲ ਤੇ ਖੇਲ। ਮੈਂ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਮਗਨ ਗੰਦ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣੋਂ ਸੰਗਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਲ। ਆਸ਼ੋਖੀ ਕਰਕੇ ਪੌਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਿਲਾਵਾਂ ਧੌਣ ਵਾਜ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਤੇ ਧੌਣ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟਾਂ ਹਾਏ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਭਿੰਨੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੋਏ, ਹਾਏ ਖੁਸ਼ਬੋਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਛਿਪਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਤਰਿਕ ਤੁਕਾਂਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਆਂਤਰਿਕ ਤੁਕਾਂਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਐੜਾ ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਯਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 4 ਕੱਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ। ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਾਵ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਨਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਧਕ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।